بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میرا نام عالیہ ہے۔ میرا تعلق حیدرآباد سے ہے۔ حیدرآباد میں اپنے والدین کے ساتھ رہتی تھی اور اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی ہونے کی وجہ سے میں ان کی بہت لاڈلی بھی تھی۔ میرے ابا تو مجھ سے اماں سے بھی زیادہ محبت کرتے تھے اور ہر وقت میری فکر میں لگے رہتے تھے، یہاں تک کہ کبھی بھی انہوں نے مجھے گھر سے اکیلے باہر نہیں جانے دیا تھا اور گھر میں ابا کی اجازت کے بغیر کوئی نہیں آتا تھا۔ اماں تو ویسے ہی گھر سے کم ہی باہر نکلتی تھیں۔ یہاں پر میرے ابا نے اپنے کپڑے کا چھوٹا سا کاروبار شروع کیا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ پھیلتا گیا تھا۔ اس سے پہلے ہم لوگ کراچی رہتے تھے، وہاں پر ہمارا اپنا بہت بڑا گھر تھا اور میرے ابا کا کاروبار وہاں بہت اچھا چلتا تھا۔ میرے ابا تھے تو حیدرآباد کے ہی، لیکن کام کے سلسلے میں وہ کراچی چلے گئے تھے۔ وہاں جا کر انہوں نے اپنے کسی دوست کے ساتھ مل کر کاروبار شروع کیا تھا، جس میں انہیں بہت ترقی ملی تھی اور انہوں نے بہت منافع بھی کمایا تھا۔ اپنا گھر بنا لیا تھا اور وہیں پر انہیں میری اماں پسند آ گئی تھیں۔ گھر والوں کی رضامندی کے ساتھ ابا نے اماں سے شادی کر لی تھی اور ان کی شادی کے بعد میں ان کی زندگی میں آئی تھی۔ لیکن پھر اچانک جانے ایسا کیا ہوا تھا کہ میرے ابا نے سب کچھ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اماں مجھے بتاتی تھیں کہ وہاں پر بہت اچھی زندگی گزر رہی تھی اور وہ لوگ بہت خوش بھی تھے۔ لیکن ایک رات اچانک سے جب ابا گھر آئے تو بہت پریشان اور گھبرائے ہوئے تھے۔ اسی رات انہوں نے اماں سے تیاری کرنے کا کہا، جبکہ اماں پوچھتی رہیں کہ آخر ہوا کیا ہے، مگر انہوں نے کسی بات کا جواب نہ دیا، بس یہ کہا کہ خاموشی سے وہ ان کے ساتھ چلیں، اور راتوں رات ابا اماں کو اور مجھے لے کر حیدرآباد آ گئے تھے۔ اماں کافی وقت تو ان سے پوچھتی رہیں مگر انہوں نے اس بات کی وجہ نہ بتائی تھی، مگر پھر آخر میں انہوں نے خود ہی بتا دیا تھا۔ یہ کہا تھا کہ کچھ گنڈے تھے جو ان کے پیچھے پڑ گئے تھے، دکان میں سے حصہ مانگتے تھے اور انہیں تنگ کرتے تھے، انہیں مارنے کی دھمکی دی تھی، جبکہ میرے ابا اس بات سے بہت زیادہ ڈر گئے تھے۔ نہ صرف انہوں نے ابا کو نقصان پہنچانے کی دھمکی دی تھی، بلکہ انہیں ہمارے گھر کا بھی معلوم ہو گیا تھا۔ ابا نہیں چاہتے تھے کہ مجھے اور اماں کو کسی قسم کا نقصان پہنچے، اسی لیے راتوں رات ہی وہ سب کچھ بیچ کر اور مجھے اور اماں کو لے کر حیدرآباد آ گئے تھے۔ اور اس دن کے بعد سے ابا اس قدر ڈر گئے تھے کہ مجھے اکیلے کبھی گھر سے باہر نہیں جانے دیتے تھے، یہاں تک کہ میرے اسکول سے لے کر کالج تک وہ خود مجھے چھوڑ کر آتے تھے اور خود ہی مجھے لینے جاتے تھے۔ زندگی اسی طرح سے گزر رہی تھی، اور پھر جس وقت میں 15 سال کی تھی تو میری اماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ اماں کے چلے جانے کے بعد تو میں اور ابا اکیلے رہ گئے تھے۔ ابا نے کبھی بھی مجھے اماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ اس شہر میں میرے ابا کے سارے رشتہ دار موجود تھے، میرے تایا، میرے چچا، یہاں تک کہ میری ایک پھپھو تھیں، وہ بھی اسی شہر میں رہتی تھیں۔ اور پھر اماں کے انتقال کے بعد میری پھپھو نے ہمارے گھر رہنا شروع کر دیا تھا۔ جب تک میں پورے گھر کو سنبھالنے کے قابل نہیں ہوئی تھی، تب تک پھپھو ہمارے ساتھ ہی رہی تھیں۔ انہوں نے آہستہ آہستہ مجھے سب کچھ سکھا دیا تھا۔ ابا نے میری سہولت کے لیے گھر میں 2 ملازمائیں رکھی ہوئی تھیں۔ مجھے زیادہ کام کرنے کی ضرورت تو نہیں پڑتی تھی، لیکن پھر بھی کبھی کبھار اپنے شوق کے لیے اور ابا کے لیے میں کچھ نہ کچھ بنا لیتی تھی۔ ابا مجھ سے یہی کہتے تھے کہ میں اپنا سارا دھیان اور توجہ اپنی پڑھائی پر لگایا کروں۔ وہ مجھے بہت پڑھانا چاہتے تھے اور کسی قابل بنانا چاہتے تھے۔ مجھے بھی پڑھنے لکھنے کا بے حد شوق تھا، کیونکہ میری اماں کی بھی یہی خواہش تھی، اسی لیے میں دن رات محنت کرتی تھی اور میں نے ہمیشہ ہی اپنی کلاس میں اچھی پوزیشن لی تھی۔ اسکول کے بعد میرا کالج بھی ختم ہو گیا تھا اور اب مجھے یونیورسٹی میں داخلہ لینا تھا۔ میرے ابا نے کبھی مجھے کسی چیز سے روکا نہیں تھا، لیکن جو واقعہ بچپن میں ہوا تھا، اس کے بعد سے ابا کافی پریشان رہتے تھے۔ یہ بات جانتے ہوئے بھی کہ اب سب کچھ بدل گیا ہے، اب تو ان لوگوں کو ہمارے ٹھکانے کا بھی معلوم نہیں تھا۔ وہ مجھے بہت پڑھانا چاہتے تھے اور کسی قابل بنانا چاہتے تھے۔ مجھے بھی پڑھنے لکھنے کا بے حد شوق تھا، کیونکہ میری اماں کی بھی یہی خواہش تھی، اسی لیے میں دن رات محنت کرتی تھی اور میں نے ہمیشہ ہی اپنی کلاس میں اچھی پوزیشن لی تھی۔ اسکول کے بعد میرا کالج بھی ختم ہو گیا تھا اور اب مجھے یونیورسٹی میں داخلہ لینا تھا۔ میرے ابا نے کبھی مجھے کسی چیز سے روکا نہیں تھا، لیکن جو واقعہ بچپن میں ہوا تھا، اس کے بعد سے ابا کافی پریشان رہتے تھے۔ یہ بات جانتے ہوئے بھی کہ اب سب کچھ بدل گیا ہے، اب تو ان لوگوں کو ہمارے ٹھکانے کا بھی معلوم نہیں تھا، اور اوپر سے اب میں بڑی ہو گئی تھی۔ ایسے میں کسی کو کیا معلوم تھا کہ ہم لوگ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں، مگر ابا پھر بھی محتاط رہتے تھے اور اپنے ڈر کی وجہ سے میرے خواب ادھورے نہیں رہنے دے سکتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے ڈرتے ڈرتے یونیورسٹی میں میرا داخلہ کروا دیا تھا۔
लेकिन इसके साथ ही उन्होंने मुझे बहुत सारी हिदायत भी दी थीं, और ये हिदायत तो मैं बचपन से सुनती आ रही थी कि किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करनी, किसी अनजान के साथ कहीं नहीं जाना और ना ही किसी से ज़्यादा दोस्ती करनी है। इसीलिए बचपन से ही मैंने कभी ज़्यादा दोस्त नहीं बनाए थे और मैं अपने आप में रहने वाली लड़की थी। मैं देखने में बहुत खूबसूरत थी, जिसकी वजह से ना सिर्फ लड़के बल्कि बहुत सारी लड़कियां भी मुझसे बात करने की और दोस्ती करने की बहुत कोशिश करती थीं। मगर क्योंकि बचपन से ही मुझे बात समझाई गई थी कि मुझे दूसरे लोगों से दूर रहना है, इसीलिए मैं किसी से ज़्यादा दोस्ती नहीं करती थी। मोहल्ले की 2-3 लड़कियां ही थीं जो बचपन से मेरी दोस्तें थीं। इन्हीं के साथ ही मैं घर से बाहर जाती थी और इन्हीं को हमारे घर में आने की इजाज़त थी, वरना किसी और औरत को भी अब्बा घर में घुसने नहीं देते थे, जिसे वो जानते नहीं होते थे। और मैं अब्बा को अक्सर यही बात कहती थी कि इन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी इनकी बेटी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि मेरे अब्बा बहुत ही अच्छे और नेक इंसान थे। उन्होंने हमेशा दूसरों की मदद की थी। मोहल्ले में कभी भी किसी को मदद की ज़रूरत होती, कोई भी परेशान होता था, तो मेरे अब्बा बढ़ चढ़ कर इस इंसान की मदद करते थे। ऐसे में जो इंसान अच्छे होते हैं और किसी का बुरा नहीं सोचते, उन लोगों के साथ कभी बुरा नहीं होता, ऐसा मेरा मानना था। और यही बात मैं अब्बा को समझाने में लगी रहती थी, लेकिन वो मेरी इन सारी बातों को नज़रअंदाज करते थे और आखिर में आकर यहीं पर बात ख़त्म होती थी कि कुछ भी हो जाए, लेकिन वो मेरे मामले में किसी भी दूसरे शख्स पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी भी मैं अब्बा के साथ ही जाती थी और वक्त से पहले हमेशा की तरह अब्बा गेट पर मेरा इंतज़ार कर रहे होते थे। धूप में गर्मी में खड़े होना इन्हें मंजूर था, लेकिन वो मेरे मामले में ज़रा सी भी लापरवाही नहीं बरतते थे और मैं बचपन से इन्हें यही बात कहकर थक गई थी। मगर इस मामले में उन्होंने मेरी कभी कोई बात नहीं मानी थी और अब तो मुझे भी इन सारी चीज़ों की आदत हो गई थी। अब तो मुझे भी अब्बा के बगैर कहीं जाने की आदत नहीं थी। मैं हर जगह इनके साथ जाती थी और यूनिवर्सिटी से वापस आकर तो मेरा सारा वक्त घर में ही गुजरता था। रिश्तेदारों के घर भी मेरा ज़्यादा आना जाना नहीं था। ये मेरे बड़े ताया का बेटा खावर, जिसके बारे में आए दिन नई से नई खबरें सुनने को मिलती थी। आए दिन उसने मोहल्ले में या फिर बाजार में किसी लड़की को छेड़ा होता था, कभी उसने किसी के साथ झगड़ा किया होता था और हर दूसरे दिन वो जेल में मौजूद होता था, या फिर इनके घर के बाहर एक बहुत बड़ा हंगामा खड़ा होता था, जिसकी वजह से ना तो अब्बा इसे घर में घुसने देते थे और ना ही मुझे कभी इनके घर जाने की इजाज़त दी थी। ताया जान अपने बेटे की हरकतों की वजह से बहुत परेशान रहते थे, लेकिन ये एक दिन की बात नहीं थी। मैं तो बचपन से ही इसे ऐसा ही देख रही थी और बचपन से ही मेरे ताया ने इसे बेकार कर रखा हुआ था। ताया की बाकी 4 बेटियां थीं और इन चारों बेटियों के बाद अल्लाह ताला ने इन्हें बेटा दिया था, इसीलिए ज़्यादा लाड प्यार ने इसे बिगाड़ दिया था। कभी भी उन्होंने इस पर सख्ती नहीं की थी, यहाँ तक कि उसने अपनी तालीम भी अधूरी छोड़ दी थी और बचपन से ही आवारागर्दियों में लग गया था। और ताया ये कहकर बात को टाल देते थे कि इनका एक ही तो बेटा है, इसीलिए इसकी हर ख्वाहिश को पूरा करते थे। जबकि अब्बा इन्हें बहुत समझाते थे, मगर इस वक्त इन्हें किसी की बात समझ नहीं आती थी। और अब जब पानी सर से ऊपर गुजर गया था, तब वो सर पकड़कर रोते थे। जिस बेटे के लिए उन्होंने इतना कुछ किया था, आज उस बेटे ने इन्हें हर जगह जलील और रुस्वा करवाया था और ये इन्हीं की मेहरबानी थी, लापरवाही थी कि जिसकी वजह से आज ऐसे हालात हो गए थे कि अब तो वो अपने बाप का और अपनी माँ का भी लिहाज नहीं करता था। सारा दिन मोहल्ले के आवारा लड़कों के साथ गली गली घूमता था और कभी दिल करता तो रात को घर वापस आ जाता था, वरना तो कई कई दिनों तक घर से गायब रहता था। और ये बात किसी से छुपी हुई नहीं थी, सभी लोग इसकी आदतों से और इसकी हरकतों से अच्छी तरह वाकिफ हो गए थे। मैंने तो उसे 1-2 मरतबा ही देखा था और उसके बाद कभी मेरा इससे सामना नहीं हुआ था। मेरी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई मुकम्मल हो गई थी। पढ़ाई मुकम्मल होते ही मेरी शादी करना चाहते थे, लेकिन मुझे अपने पैरों पर खड़े होने का शौक़ था और बचपन से ही मैंने ये सपना देखा था, मैं किसी काबिल बनना चाहती थी। बचपन से मैंने अपने अब्बा को अपने लिए डरते हुए देखा था और यही सोचा था कि शायद इसीलिए वो डरते हैं कि मैं एक लड़की हूँ और मुझे अपने पैरों पर खड़े होकर इन्हें साबित करना था कि अगर मैं लड़की हूँ तो इसका मतलब ये नहीं था कि मैं ज़िंदगी में कुछ कर नहीं सकती थी। मैं इनके डर को ख़त्म करना चाहती थी। पहले तो अब्बा इस बात पर राज़ी नहीं थे, लेकिन फिर आखिरकार मेरे बहुत समझाने पर वो मान गए थे और उन्होंने मुझे नौकरी करने की इजाज़त दे दी थी। लेकिन उन्होंने मुझे सिर्फ 1 साल का वक्त दिया था। ये कहा था कि मुझे जो भी करना है इस 1 साल में ही करना है, इसके बाद वो मेरी कोई बात नहीं सुनेंगे
और मेरी शादी तय कर देंगे। मैंने भी इनकी शर्त को कबूल कर लिया था, क्योंकि मुझे अपने आप को मनवाने के लिए ज़्यादा वक्त की ज़रूरत नहीं थी। मुझे अपने आप पर यकीन था कि मैं 1 साल में ही किसी काबिल बन जाऊंगी। मैंने अपने लिए नौकरी की तलाश शुरू कर दी थी, क्योंकि हमेशा से ही मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। हर जगह मैंने टॉप किया था, इसीलिए बहुत जल्दी मुझे एक अच्छी नौकरी भी मिल गई थी। वो शहर की एक बड़ी कंपनी थी। मेरे अलावा भी वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ और लड़के मुझसे पहले ही नौकरी कर रहे थे। एक तो लड़कियों से मेरी थोड़ी बहुत दोस्ती हो गई थी। मुझे वहाँ जाते हुए 1 महीना गुजर गया था और इसी महीने में काफ़ी ज़्यादा पुरअतमाद हो गई थी। और अब मैं अब्बा को समझाती थी कि इन्हें मेरे साथ जाने की ज़रूरत नहीं है। अब्बा को भी अब ये बात समझ आने लगी थी, इसीलिए वो अपने काम पर ध्यान देते थे और मैं अकेले ही अपने दफ्तर चली जाती थी। काम के सिलसिले में वहाँ पर मौजूद लड़कों से भी मेरी बातचीत होती रहती थी और फिर वहाँ पर काम करने वाले एक लड़के वलीद के साथ अक्सर मुझे काम पड़ता रहता था, क्योंकि हम दोनों का काम एक जैसा था और इस काम को करने के लिए हमें एक दूसरे की मदद की ज़रूरत पड़ती रहती थी। ना चाहते हुए भी मुझे इससे बात करनी पड़ती और इसके अलावा भी फ़ोन पर भी हम लोग अपने काम के बारे में बातचीत करते थे। वलीद एक अच्छा लड़का था। मैंने कभी भी इसकी आंखों में अपने लिए कुछ बुरा नहीं देखा था, बल्कि हमेशा ही इज्जत देखी थी। वो नजरें झुकाकर ही मुझसे बात करता था और कभी भी इसने काम के अलावा मुझसे कोई दूसरी बात नहीं की थी। इसकी यही बात मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती थी कि वो मेरी इज्जत करता था। एक दिन इसी तरह से दफ्तर में काम करते करते काफ़ी देर हो गई थी। इससे पहले मैं हमेशा ही मगरिब होने से पहले घर वापस पहुंच जाती थी, लेकिन उस दिन काम ज़्यादा होने की वजह से वक्त का पता नहीं चला, जिसकी वजह से बाहर अंधेरा होने लगा था। मैं जितनी भी बहादुर हो गई थी और जितनी भी पुरअतमाद थी, लेकिन इस तरह से रात के वक्त घर वापस जाना मेरे लिए अकेले मुमकिन न था और अब्बा को मैं ये बात बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी। यकीनन अगर इन्हें इस बात का इल्म हो जाता तो वो मुझे घर पर बिठा लेते। इसीलिए मुझे परेशान देखकर जब वलीद ने मुझसे परेशानी पूछी तो मैंने इसे साफ अल्फाज में बता दिया। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा और कहने लगा कि ये परेशान होने वाली कौन सी बात है, वो मुझे मेरे घर पहुंचा देगा। जाने क्यों मुझे चंद ही दिनों में इस लड़के पर काफ़ी भरोसा हो गया था। मैं जानती थी कि वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इसीलिए मैं खामोशी से इसके साथ चल पड़ी और उसने मुझे अपनी गाड़ी में बैठने का कहा। मैं इसे रास्ता बताती गई थी और वो मुझे मेरे घर तक बाहिफाजत ले आया था और उस दौरान भी उसने एक नज़र उठाकर मुझे नहीं देखा था। मुझे मेरे घर के अंदर तक पहुंचाकर वो वापस चला गया और इसकी यही बात मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी थी। मैं अपने आप को इसके साथ महफूज महसूस करती थी। काम में भी कोई मसला होता था तो वो फ़ौरन से हल कर लेता था। इसके होने से मुझे एक उम्मीद और एक ऐसा एहसास होने लगा था जैसे आज से पहले मैंने कभी महसूस नहीं किया था, और फिर मुझे वलीद से मोहब्बत हो गई। मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ, मैं इस शख्स के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारने का सोचने लगी थी। मुझे अपनी ज़िंदगी में ऐसा ही इंसान चाहिए था जो ज़िंदगी के हर मामले में मेरी इसी तरह से हिफाजत करता और इसी तरह से मुझे हर मसले से निकाल लेता। और वलीद बिल्कुल वैसा ही था, सुलझा हुआ, समझदार और खूबसूरत। मगर मैंने इससे अपनी पसंदीदगी का इजहार नहीं किया था, ये सोचते हुए कि कहीं से बात बुरी न लग जाए। लेकिन मैं चाहती थी कि वो शख्स हमेशा के लिए मुझे मिल जाए। मैं दिल ही दिल में दुआ करती थी कि वो खुद ही मुझसे वो सब कह दे जो मैं इससे कहना चाहती हूँ। आखिरकार मेरी दुआ कबूल हो ही गई थी और एक दिन वलीद ने मुझे फ़ोन किया। उसने मुझसे साफ और वाज़ेह अल्फाज में कह दिया कि मैं इसे अच्छी लगने लगी हूँ और वो बिना बात को घुमाए फिराए साफ अल्फाज में ये कह गया था कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। अगर मैं हाँ करूँगी तो वो इज्जत से मेरे घर रिश्ता लेकर आएगा और इज्जत से रुखसत करके मुझे ले जाएगा। मैंने सोचने के लिए वक्त मांगा था और फिर ये तो सिर्फ एक बहाना था। फैसला तो मैं भी ले चुकी थी, मगर मुझे अब्बा को सब कुछ बताना था। उनके कुछ भी बताए बगैर मैं कोई भी फैसला नहीं ले सकती थी। मैं जानती थी कि मेरे अब्बा मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, कभी भी इनकार नहीं करेंगे। मैंने बाबा को सब सच सच बता दिया था और उन्होंने भी मेरी खुशी का ख्याल करते हुए यही कहा था कि वो वलीद से एक बार मुलाकात करेंगे। अगर वो इन्हें अच्छा लगा तो वो ज़रूर हाँ कर देंगे, इन्हें कोई एतराज़ नहीं होगा। मेरी खुशी की कोई इंतहा न थी। जिस शख्स के बारे में मैंने ज़िंदगी में पहली मर्तबा सोचा था, वही शख्स मुझसे मोहब्बत करता था और मुझसे शादी भी करना चाहता था
اس سے بڑی خوشی کی اور کیا بات ہو سکتی تھی۔ میں نے اگلے ہی دن ولید کو ہاں کر دی تھی اور پھر 2 دن بعد وہ اپنی ماں کو لے کر ہمارے گھر آ گیا تھا۔ اس کے ابا کا اس کے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا اور اس کی ماں نے ہی اس کو پال کر بڑا کیا تھا۔ میرے بابا جب اس سے ملے تھے تو ابا کو ولید اور اس کی اماں بہت اچھے لگے۔ انہوں نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی۔ اس رشتے کے لیے ہاں کرنے میں سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ابا کو یہ بات معلوم تھی کہ ولید مجھ سے بہت محبت کرتا ہے اور وہ یہی چاہتے تھے کہ میری زندگی میں کوئی ایسا شخص آئے جو مجھ سے ویسے ہی محبت کرے جیسے میرے ابا مجھ سے کرتے تھے۔ ولید کے ساتھ میرا رشتہ طے ہو گیا تھا، لیکن ابھی تک خاندان میں یہ بات کسی کو معلوم نہیں تھی۔ اور پھر میرے ابا نے ایک بہت بڑا فنکشن کیا تھا، میری منگنی کی تھی، باقاعدہ طور پر، اور سب لوگوں کو اس رشتے کے بارے میں بتا دیا تھا۔ اس دن سے میرے ابا نے سوچ لیا تھا کہ وہ شادی بھی جلد کر دیں گے، اور یہ اعلان کرنے کی دیر تھی کہ میری زندگی مشکل میں پڑ گئی تھی۔ میرے تایا کا وہی آوارہ بیٹا کہ جس کی پوری گلے محلے میں دھوم تھی کہ وہ کس قسم کا ہے، اس نے مجھے فون کر کے پریشان کرنا شروع کر دیا۔ وہ مجھ سے فون کر کے ایک ہی بات کرتا تھا، یہ کہتا تھا کہ میں اس رشتے سے انکار کر دوں، اس رشتے کو ختم کر دوں۔ اگر میں نے ایسا نہ کیا تو وہ میری زندگی برباد کر دے گا۔ میں ولید کو انکار کر کے اس سے شادی کر لوں۔ میں کیسے ولید سے شادی کرنے سے انکار کر سکتی تھی؟ کہاں ولید ایک سلجھا ہوا سمجھدار لڑکا تھا اور کہاں وہ ایک آوارہ جسے کوئی بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ میں اس کی باتوں سے بہت زیادہ ڈر گئی تھی کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ کس قسم کا انسان ہے اور وہ کس حد تک جا سکتا ہے۔ میں آفس بھی جاتی تو کسی چیز میں میرا دل نہیں لگتا تھا، جبکہ ولید مجھے اس طرح سے پریشان دیکھ کر مجھ سے میری پریشانی کی وجہ پوچھتا تھا، لیکن میں چپ ہو جاتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ بات کسی کو بھی معلوم ہو۔ میں یہ بات اگر ولید کو بتا دیتی تو یقیناً اسے یہ بات اچھی نہ لگتی اور وہ یہ بات سنتے ہی میرے سوارا کزن سے لڑنے کے لیے پہنچ جاتا، اور وہ تو اسی انتظار میں تھا کہ کوئی بات ہو۔ اس کا کیا بھروسہ تھا، وہ تو ولید کو کوئی نقصان بھی پہنچا سکتا تھا۔ ایسے میں اس کی جان کو مشکل میں نہیں ڈال سکتی تھی۔ میں نے اسے کچھ نہیں بتایا تھا اور چپ رہی تھی، اور اب تو اس کی دھمکیاں دن بدن بڑھتی جا رہی تھیں، اسی لیے میں نے بہانہ بنا کر نوکری چھوڑ دی تھی، یہ کہہ کر کہ شادی کے بعد دوبارہ شروع کر دوں گی۔ اور میں نے ابا سے کہہ دیا تھا کہ وہ ولید کے گھر والوں کو شادی کی تاریخ دے دیں، کیونکہ پہلے میرے کہنے پر ہی 1 سال تک کے لیے شادی منسوخ کرنے کا ارادہ کیا گیا تھا، لیکن اب جس طرح کے حالات تھے میرے لیے یہی بہتر تھا کہ میں فوراً سے پہلے ولید سے شادی کر لیتی، اور میں نے ایسا ہی کیا تھا۔ میں نے اپنے آوارہ کزن کی دھمکیوں سے تنگ آ کر شادی کے لیے ہاں کر دی تھی، اور میرے ابا نے شادی کی تاریخ طے کر دی تھی۔ میرا ارادہ یہی تھا کہ میں شادی تک گھر سے باہر نہیں نکلوں گی اور نہ ہی اس کا فون اٹھاؤں گی۔ اس کا جب بھی کوئی فون یا میسج آتا تو میں نظر انداز کر دیتی تھی۔ اس طرح میں نے اپنے کزن کو چھوڑ کر اس کی ساری باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی پسند کے لڑکے سے شادی کر لی، اور اب میں مطمئن تھی کیونکہ میرا نکاح ولید سے ہو گیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اب کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ میں رخصت ہو کر اپنے سسرال آ گئی تھی اور مجھے میرے شوہر کے کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا۔ میں سجی دلہن بنی بیٹھی اپنے شوہر کے کمرے میں اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، جب اچانک ہی گھر کے نیچے والے حصے میں شور سا سنائی دیا گیا۔ کس کی آواز آ رہی تھی؟ کیا گھر میں ڈاکو گھس آئے ہیں؟ اچانک سے ہی ایک آدمی جس نے سیاہ رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا اور چہرے پر ماسک تھا، اس کے ہاتھ میں پسٹل تھا، میرے کمرے میں گھسا تھا۔ شادی والا گھر دیکھ کر رات کے اندھیرے میں گھر میں ڈاکو گھس آئے تھے، اور یہ بات جس قدر سننے میں خوفناک تھی اس سے کہیں زیادہ دیکھنے میں خوفناک تھی، کیونکہ ان میں سے ایک آدمی اس وقت میرے کمرے میں میرے سامنے موجود تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ولید کہاں ہے، اور اب تو نیچے سے بھی کسی کی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے انہوں نے سب کو خاموش کروا دیا ہے، اور یہ بات سوچ کر میں اور زیادہ ڈر گئی تھی۔ جیسے ہی میں نے کسی کو اپنی مدد کے لیے بلانے کے لیے چیخنے چلانے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اس آدمی نے آگے بڑھ کر فوراً سے اپنا بھاری ہاتھ میرے منہ پر رکھ دیا تاکہ میری آواز نہ نکلے۔ اس کے ساتھ ہی اس آدمی نے فوراً میرے سر سے دوپٹہ کھینچا تھا۔ میں اس کے ارادے سمجھ چکی تھی، وہ یہاں پر کچھ چوری کرنے نہیں آیا تھا بلکہ مجھے برباد کرنے آیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو مجھے یہی لگا کہ وہ میرا وہی آوارہ کزن ہے، اور یقیناً اس نے اپنی بات کا بدلہ لینے کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہمارے گھر میں گھس آیا تھا۔ لیکن میں بھی اب چپ رہنے والی نہیں تھی۔ اب تک تو میں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی تھی، لیکن اب جو اس نے حرکت کی تھی میں نے سوچ دیا تھا کہ میں سب کو اس کی اصلیت بتا دوں گی۔
लेकिन जैसे ही वो आदमी मेरे करीब आया तो उसकी आंखों में देखकर मुझे ऐसा लगा था जैसे इन आंखों को मैंने पहले भी कहीं देखा हुआ है। मुझे कुछ अजीब होने का एहसास हुआ था, इसीलिए गुस्से में मैंने इसका नकाब खींच दिया तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो आदमी मेरा आवारा कज़न नहीं बल्कि मेरा शौहर था, वही जिससे अभी कुछ ही देर पहले मेरा निकाह करके इसके साथ रुखसत होकर मैं इस घर में आई थी। ये देखते ही मैं तो हैरान रह गई थी कि ये सब कुछ क्या हो रहा था। वो मेरा शौहर था, मेरी इज्जत का मुहाफिज था, और इस तरह चोरों की तरह छुपकर मुझे ही बर्बाद करने के लिए क्यों आया था। बहुत सारे सवाल थे मेरी आंखों में, और इसके साथ ही मेरा जो इस पर भरोसा था वो भी ख़त्म हो गया था। इससे पहले कि मैं इससे कोई भी सवाल करती, उसने मेरे मुंह पर हाथ रखा था, और इसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने आप को किसी अलग से कमरे में पाया था। वो जगह मेरा ससुराल तो बिल्कुल नहीं था, और ना ही मेरे अब्बा का घर था। ये तो कोई बहुत पुराना सा खंडर सा घर था। मैं फ़ौरन उठकर बैठ गई थी। जब सामने मेरी नज़र गई तो मेरा शौहर सामने ही कुर्सी पर बैठा हुआ था। मैं फ़ौरन से उठी थी और मैंने इससे यही कहा कि उसने ये सब कुछ क्यों किया है और वो मुझे यहाँ से जाने दे। मेरे शौहर ने मुझसे यही कहा कि कुछ दिनों तक वो मुझे जाने देगा, बल्कि हमेशा के लिए मुझे मेरे घर भेज देगा। और उस दिन मुझे एक ऐसी हकीकत मालूम हुई थी जो आज से पहले मुझसे छुपी हुई थी। मेरे शौहर ने मुझे बताया कि उसने ये सब कुछ मेरे अब्बा से बदला लेने के लिए किया है। आज से बहुत साल पुरानी बात है, जब मेरे अब्बा ने अचानक से ही कराची छोड़ दिया था और हैदराबाद में आकर रहने लगे थे। और ऐसा उन्होंने किसी गुंडे के डर से नहीं किया था, बल्कि उन्होंने जो कुछ किया था उसके बाद वो जानबूझकर वो शहर छोड़कर भाग गए थे। मेरे अब्बा ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर कारोबार शुरू किया था, और उनके घर में अब्बा का बहुत आना जाना था। अम्मा से शादी के बाद फिर मेरे अब्बा अक्सर इनके घर आते जाते रहते थे। दोनों घरानों में काफ़ी दोस्ती थी, और अब्बा के दोस्त तो इन्हें अपना भाई मानते थे, इसीलिए इन पर आंखें बंद करके भरोसा करते थे। लेकिन अब्बा के दिल में तो कुछ और ही था। एक रात मेरे अब्बा अपने दोस्त की खैर मौजूदगी में उनके घर चले गए थे, और उनकी बीवी ने भी इसीलिए इन्हें घर में आने दिया था, क्योंकि वो भी इन्हें अपना भाई समझती थी और उन पर बहुत भरोसा करती थी। लेकिन मेरे अब्बा ने उस दिन किसी रिश्ते का मान नहीं रखा था, सबके भरम तोड़ दिए थे। मेरे अब्बा ने अपने ही दोस्त की बीवी के साथ गलत किया था, और वो भी इनके 7 साल के बेटे के सामने। ये सब बताते हुए वलीद की आंखों में आंसू थे कि उसके सामने इसकी माँ के साथ मेरे बाप ने जो कुछ किया था वो भूला नहीं है। और फिर उसी रात मेरे अब्बा मुझे और अम्मा को लेकर रातों रात यहाँ आ गए थे। जैसे ही वलीद के बाप को ये बात पता चली थी तो उसी सदमे से उसने अपनी जान ले ली थी कि वो अपनी बीवी की हिफाजत नहीं कर पाया। और उसकी माँ जिंदा तो थी, लेकिन जिस अजियत में थी वो अपनी माँ को जब भी देखता था उसे मेरे बाप का किया हुआ जुल्म याद आता था। और इसी वक्त उसने सोच दिया था कि वो मेरे बाप से एक न एक दिन इस जुल्म का बदला ज़रूर लेगा, और इसी दिन से इसने इस पर काम करना शुरू कर दिया था। अब्बा तो ये समझे थे कि हम शहर बदल लेंगे तो सबसे बच जाएंगे, इसीलिए तो अब्बा मुझे अम्मा को कहीं जाने नहीं देते थे। लेकिन इसके बावजूद भी वलीद ने बहुत जल्दी पता लगवा लिया था कि मेरे अब्बा किस जगह पर रह रहे हैं और इनके घर में कौन कौन है। और जैसे ही इसे ये बात पता चली थी कि इनकी एक इकलौती और जान से प्यारी और लाडली बेटी है, इसी वक्त उसने सोच लिया था कि इसे किस तरह से बदला लेना है। और जिस दफ्तर में मैं नौकरी करने के लिए गई थी वो दफ्तर वलीद का ही था, लेकिन जानबूझकर उसने अपने एक दोस्त को वहाँ का मालिक बना दिया था और ख़ुद वहाँ पर एक मामूली मुलाजिम बनकर मेरे साथ काम करने लगा था। हकीकत में वो मेरे करीब आना चाहता था, मेरे दिल में अपनी जगह बनाना चाहता था, ताकि मैं इससे शादी के लिए तैयार हो जाऊं। और फिर अपने प्लान के मुताबिक वो काम करता आया था। मेरे आवारा कज़न को भी इसने ही पैसे दिए थे ताकि वो फ़ोन करके मुझे परेशान करे। वो सिर्फ़ और सिर्फ मुझे तकलीफ़ देकर मेरे बाप को तकलीफ़ देना चाहता था। और जिस औरत को वो अपनी माँ बनाकर हमारे घर ले आया था वो औरत इसकी माँ नहीं थी, क्योंकि अगर इसकी सगी माँ रिश्ता लेकर हमारे घर आती तो यकीनन वो मेरे बाप को पहचान जाती। मगर इसकी माँ जिंदा ही नहीं थी। इसकी माँ का कुछ वक्त पहले इंतकाल हो गया था। उसने तो अपने माँ बाप का नाम ही गलत बताया था ताकि मेरे अब्बा से पहचान न जाए। मैं जैसे जैसे उसके मुंह से ये सब कुछ सुनती जा रही थी, मेरा अपने कदमों पर खड़े रहना मुश्किल होता जा रहा था। इसका मतलब ये था कि वो सब कुछ झूठ था। इसे मुझसे मोहब्बत नहीं थी, वो सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा था, बदला लेने का एक तरीका था।
اس نے بھی میرے ساتھ وہی کیا جو میرے باپ نے اس کی ماں کے ساتھ کیا تھا، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ ولید نے مجھ سے نکاح کیا تھا اور اس کے بعد ڈاکو بن کر خود ہی ہمارے گھر میں گھس آیا اور مجھے وہاں سے اغوا کر کے یہاں لے آیا، اور اب وہ مجھے کچھ دنوں تک یہیں رکھے گا اپنے ساتھ، اور اس کے بعد مجھے میرے باپ کے گھر چھوڑ دے گا، اور سب لوگ یہی سمجھیں گے کہ کچھ لوگ مجھے اغوا کر کے لے گئے تھے اور انہوں نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے، اور میرے علاوہ کسی کو بھی اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ میرا اپنا شوہر ہی ہے۔ اس نے ایک ناجائز کام کو بھی جائز طریقے سے کیا تھا۔ یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگا تھا اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے سب کچھ برباد ہو گیا ہے اور اب زندگی میں کچھ باقی نہیں رہا، اور جب میں اپنے باپ کے گھر پہ بیٹھی رہوں گی تو میرا باپ مجھے دیکھ دیکھ کر تڑپتا رہے گا۔ میرے باپ نے جو کچھ بھی کیا وہ غلط تھا، میں مانتی تھی، لیکن میں نے تو کچھ غلط نہیں کیا تھا، تو پھر سزا مجھے کیوں ملی تھی؟ اور اس کے بعد سے میں نے کوئی بھی احتجاج کرنا چھوڑ دیا تھا، یہاں تک کہ میں نے اس سے یہ بھی نہیں کہا تھا کہ وہ مجھے میرے گھر بھیج دے۔ 1 ہفتے بعد ولید نے مجھے میرے گھر بھیج دیا تھا۔ میں اپنے باپ کے گھر آ گئی تھی، جبکہ سب لوگ میرے کردار پر انگلی اٹھاتے تھے۔ سب یہی کہتے تھے کہ شادی کی رات ہی ڈاکو مجھے اغوا کر کے لے گئے تھے اور 1 ہفتے بعد میں گھر واپس آئی ہوں۔ پتہ نہیں ان لوگوں نے میرے ساتھ کیا کچھ کیا ہوگا، اور میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں کسی کو یہ بتا سکتی کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا شوہر تھا۔ ولید نے بھی مجھ سے منہ پھیر لیا تھا اور میری کوئی خبر نہ لی تھی، اور ابا اس بات کا صدمہ برداشت نہیں کر پائے تھے۔ میں نے انہیں سب کچھ سچ بتا دیا تھا کہ جو کچھ بھی ہوا تھا سب کچھ ان کی وجہ سے ہوا تھا۔ یہ مکافاتی عمل تھا، انہوں نے کسی عورت کے ساتھ برا کیا تھا اور آج ان کی اپنی بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تھا۔ اسی صدمے سے میرے ابا کا انتقال ہو گیا تھا اور میں اکیلی رہ گئی تھی۔ مجھے کسی سے کوئی امید نہیں تھی کیونکہ مجھے ہر رشتے میں دھوکہ ملا تھا۔ میرے باپ نے بھی میرے ساتھ دھوکہ کیا تھا اور میرے شوہر نے بھی۔ میرے اندر جینے کی خواہش ختم ہو گئی تھی، میں جینا نہیں چاہتی تھی، لیکن پھر بھی مجھے ایک ایسی خبر سننے کو ملی تھی جس نے مجھے نئی زندگی دی تھی۔ میں ماں بننے والی تھی اور شاید میرے لیے زندگی کی نئی امید تھی کہ میں نے دوبارہ سے جینا شروع کر دیا تھا۔ سب لوگوں کی نظر میں چاہے یہ بچہ جو بھی تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ یہ بچہ میری جائز اولاد ہے، اس شخص کی اولاد ہے جس کے میں نکاح میں تھی۔ چاہے اس نے بدلہ لینے کے لیے سب کچھ کیا تھا، لیکن نکاح تو ہوا تھا اور میرا اس کا ایک جائز رشتہ بھی تھا۔ میں نے دوبارہ سے نوکری کرنی شروع کر دی تھی، اپنے لیے اور اپنے بچے کے مستقبل کے لیے۔ ولید کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو وہ مجھ سے ملنے کے لیے آیا تھا، لیکن میں اس سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے اپنا بدلہ پورا کر لیا تھا اور اب میرا اور اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ ولید کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ اس نے مجھ سے معافی مانگی تھی اور کہا تھا کہ اسے مجھ سے واقعی میں محبت ہے اور وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس نے غصے میں آ کر یہ سب کچھ کیا تھا، لیکن وہ دل سے اس بات پر کبھی بھی راضی نہیں تھا اور اب مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے۔ اور جب سے اسے یہ بات پتہ چلی تھی کہ وہ باپ بننے والا ہے تو اسے اور بے چینی ہونے لگی تھی، لیکن میں اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی۔ اس نے بدلے کی آگ میں سب کچھ ختم کر دیا تھا۔ میرے دل میں جو محبت تھی وہ بھی ختم ہو گئی تھی۔ اس نے مجھ سے اپنے کیے کی بہت معافی مانگی تھی، لیکن جو کچھ اس نے کیا تھا میں اس کے لیے اسے معاف نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے میں نے اگلے ہی دن اپنا گھر بدل لیا تھا۔ میں یہ شہر چھوڑ کر لاہور آ گئی تھی اور یہاں آ کر میں نے نوکری شروع کر دی تھی اور میں اپنی بیٹی کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگی تھی، جبکہ پرانی ساری تلخ باتوں کو میں پیچھے چھوڑ آئی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ جو کچھ میرے شوہر نے کیا ہے کل کو کوئی میری بیٹی کے ساتھ کرے، اسی لیے میں نے اس شخص کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔